Hello students, welcome to American Literature class. We have been studying William Faulkner's novel The Sound and the Fury. I'm sorry I couldn't take lectures in the last 2 weeks because I was busy with some examination work and I had some online workshops to do, so couldn't engage your lectures. But I shall resume my lectures on The Sound and the Fury. Your examination is nearing, so we have to finish the novel quickly. We have finished half of the novel. So the first two sections are over. That is the last section we saw was Quentin's section, and the first section was Benji's section. Today I am going to discuss the third section of the novel, that is Jason's section. I hope you remember that Jason is the third child of Mr. and Mrs. Compson. So let us get to know about Jason. Before talking about Jason's section, let me quickly remind you of the first two sections. The first two sections of the novels are narrated through stream of consciousness technique. Especially the second section of the novel, Quentin's section is the best example of stream of consciousness. I explained to you what is stream of consciousness while discussing those sections. So let us study Quentin's section. It begins like this, beginning with the statement, once a bitch, always a bitch. This section reads as if Jason is telling the readers the story of his day. It is more chronological and less fragmented than Quinty's and Benji's sections, but still unconventional in tone. As compared to Quentin's and Benji's sections, this section, that is Jason's section, is readable because the events are organized in a sequence. You understand what is happening. The sequence of the narration is not broken. The action, we are taken into the past, but we know what is happening. That doesn't happen in the previous two sections because the writer purposefully uses stream of consciousness technique. The linear narration is purposefully broken. So in the previous two sections we saw that the action of the novel moves back and forth in time. In Jason's section also that happens, but as compared to the previous two sections, the action is quite linear. That is, there are events which are chronologically ordered, and therefore we understand what Jason is talking about. पहिल्या दोन सेक्शनपेक्षा जेसनचा सेक्शन हा जास्त चांगला समजण्यासारखा आहे, कारण तो काय सांगतोय, काय बोलतोय हे आपल्याला कळतं. कोणत्या घटनांबद्दल बोलतोय हेही लक्षात येतं, कारण जेसन लिनियर नॅरेशन पद्धतीने नॉव्हेलचं नॅरेशन किंवा त्याच्या पार्टचं नॅरेशन करतोय. एक घटना झाली की दुसऱ्या घटनेबद्दल सांगतोय. दोन घटनांमध्ये काहीतरी कॉज अँड इफेक्ट रिलेशन आहे, सिक्वेन्स आहे. त्यामुळे जेसनचा सेक्शन हा तसा रीडेबल आहे इतर दोन सेक्शनच्या मानाने. त्यामुळं हा समजण्यासारखा आहे. तर आता जेसन काय सांगतोय बघू. म्हणजे आपण बघितलं की बेंजी इज अ मॅडमॅन. बेंजी हा 33 वर्षाचा जरी असला तरी शरीराने 33 वर्षाचा आहे, मनाने तो अतिशय लहान आहे. सो बेंजी इज कॉल्ड ॲज ॲन इडियट इन द नॉव्हल. Then Quentin committed suicide long back in 1910. This section starts on 6th April 1928. तर हा सेक्शन एक दिवस आधी, म्हणजे बेंजीचा सेक्शन ज्या दिवशी सुरू होतं ना, 7 एप्रिल 1928, दॅट इज द प्रेझेंट टाईम ऑफ द ॲक्शन ऑफ द नॉव्हल. 7 एप्रिल 1928 हा प्रेझेंट टाईम आहे नॉव्हेलचा, ॲक्शनचा. आणि त्या दिवशी बेंजीचा बर्थडे पण आहे, आणि बेंजी नॅरेट्स हिज सेक्शन ऑन दॅट डे, बट ही रेफर्स टू द पास्ट इव्हेंट्स इन हिज लाईफ. दिस सेक्शन इज नॅरेटेड बाय जेसन वन डे बिफोर बेंजीज सेक्शन. आणि त्याचा सेक्शन किंवा त्याचा पार्ट याच
शब्दाने वाक्याने सुरू होतो की वन्स अ बीच ऑलवेज अ बीच. सो ही इज टॉकिंग अबाउट हिज सिस्टर कॅडी. As you know, all the brothers of the Compsons are concerned about Caddy's frivolousness, of Caddy's having several relationships. त्यामुळं जेसन ओपनली काय सांगतो की वन्स अ बीच ऑलवेज अ बीच. ॲज यू नो, दिस वर्ड इन इंग्लिश इज ॲन ॲब्युझिव्ह वर्ड. ती एक शिवी आहे, बीच. स्त्रियांना, मुलींना बीच ही एक प्रकारची शिवी आहे. तर तो आपल्या बहिणीबद्दल बोलतोय आणि सांगतोय की वन्स अ बीच ऑलवेज अ बीच. तो तसं काय म्हणतोय बघूया आपण. सो द थर्ड सेक्शन, Friday, April 6th, 1928. So Jason's section takes place on Good Friday, the day Jesus Christ was crucified. The tempo of this section is exceptionally rapid after the slow pondering of the Quintin section. क्विंटीनचा सेक्शन खूप स्लो आहे. लवकर कळत नाहीत इव्हेंट्स काय घडत आहेत. त्या मानाने जेसनचा सेक्शन फास्ट मुव्हिंग आहे. In time, this section precedes Benji's section which took place on Saturday. बेंजीचा सेक्शन 7 एप्रिल 1928 सॅटर्डेला घडतोय. तर जेसनचं सेक्शन 6 एप्रिल 1928ला आहे. तसंच आपण बघितलं की क्विंटीनचं सेक्शन कधी आहे तर 2 जून 1910. म्हणजे रायटरने पर्पजफुली हे सेक्शन्स अशा प्रकारे अरेंज केलेले आहेत. पहिला सेक्शन 7 एप्रिल 1928, दुसरा सेक्शन 2 जून 1910, तिसरा सेक्शन 6 एप्रिल 1928. तर chronology of the events of the action of the novel is purposefully broken. Sequentially events घडत नाहीत. मुद्दामून त्याची क्रोनॉलॉजी बिघडवलेली आहे किंवा पुढं मागं केलेली आहे. तर खरं तर हा सेक्शन बेंजीच्या सेक्शनच्या आधी, म्हणजे जेसन जे काही सांगतोय ते 6 एप्रिल 1928 या रोजी सांगतोय. बेंजीच्या सेक्शनच्या आधीच्या गोष्टी तो सांगतोय. सो जेसन इज अप्रॉक्सिमेटली 35 years ओल्ड अँड मिस क्विंटीन इज ऑलमोस्ट 18. तर याच्यामध्ये 2 कॅरेक्टर्स महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे जेसन हिमसेल्फ आणि मिस क्विंटीन. मिस क्विंटीन कोण आहे? मिस क्विंटीन इज कॅडीज डॉटर. तिला मिस क्विंटीन म्हटलं आहे आणि शी इज ऑलमोस्ट 18 years ओल्ड. आता 2 क्विंटीन आहेत. एक आहे क्विंटीनचा सेक्शन जो आपण लास्ट लेक्चरला शिकलो तो किंवा अभ्यासला, तो आहे क्विंटीन. तो कोण आहे? मिस्टर अँड मिसेस कॉम्प्सन्स सेकंड सन आहे, कॅडीज ब्रदर आहे. तसंच मिस क्विंटीन तेच नाव आहे, पण शी इज कॅडीज डॉटर. तर इट टेक्स प्लेस ऑन गुड फ्रायडे. गुड फ्रायडे म्हणजे कोणता दिवस आहे की ज्या दिवशी जीसस ख्राइस्टला क्रुसिफाईड करण्यात आलं, सुळावर चढवण्यात आलं. त्या दिवशी तो दिवस आहे 6 एप्रिल 1928चा. सो ही टेक्स ए परव्हर्स डिलाईट इन अनॉईंग अदर पीपल. तर जेसन हा स्वभावाने अतिशय विक्षिप्त आणि विचित्र आहे. सगळे कॉम्प्सन फॅमिलीतले लोक असेच आहेत, पण जेसन थोडा ॲडव्हान्स्ड आहे. So, in the earlier glimpses we had of Jason, we saw that even as a child, Jason was not trusted by his brothers and his sister Caddy. He was always alone and he delighted in doing wicked things. In his own narration, we see an almost satanic force at work. He delights in tormenting other people. Whether it is his mother, Caddy, Luster, Dilsey, Quintin, or Earl's Negro assistant, Jason takes a perverse delight in annoying other people. त्याला एक प्रकारचा आसुरी आनंद मिळतो लोकांना त्रास देण्यात. आणि तो लोकांना म्हणजे कोणाला त्रास देतो? ही टॉर्चर्स हिज ओन मदर, हिज सिस्टर, हिज ब्रदर्स अँड द निग्रो सर्वंट्स ऑन द इस्टेट. And we see that Jason has been alone since his childhood. बाकीच्या भावंडांमध्ये जो प्रेम, आपुलकी आणि जिव्हाळा आहे तो जेसनमध्ये नाही आहे. जेसन हा थोडासा अप्पलपोटी, स्वार्थी आहे लहानपणापासूनच आणि एकलकोंडा आहे. देन
He functions as a person who thinks that he is always right. He justifies his actions toward Caddy by saying that she cheated him out of the bank position Herbert had promised him. He fails to realize that it was only because of Caddy that he was ever promised the position in the first place. So there is another character in the novel, Herbert Head, and this man got close with Caddy and he wanted to marry Caddy. Now, Jason thought that his sister should marry this man. Herbert had worked in a bank, he was on a big position in the bank, and Jason was so selfish that he tried, he persuaded Caddy to marry Herbert Head because he thought that if his sister married Herbert Head, then Herbert Head would give him a position in the bank. आपल्याला काहीतरी नोकरी मिळू शकेल हर्बर्ट हेडच्या सहाय्याने, असं त्याला वाटतं, म्हणून तो आपल्या बहिणीला त्याच्याशी लग्न करायला प्रोत्साहित करतोय. बट कॅडी डिडंट मॅरी हर्बर्ट हेड अँड देअरफॉर ही इज अँग्री विथ his own sister Caddy. Now, Jason's success in life derives from refusal to acknowledge any alliance to any person. जेसन कुणाचाच नाही आहे, त्याचं कुणाशीच अलायन्स नाही आहे, कुणाशीच त्याचे चांगले संबंध नाही आहेत. ही इज व्हेरी सेल्फिश. तर जर बेंजी हा ख्राइस्ट फिगर जर आपण मानला आहे या नॉव्हेलमधला, तर जेसन हा काय आहे, सॅटॅनिक फिगर आहे. देन he hates Caddy because he thinks that he did not get the position at the bank because of her. तर कॅडीवर त्याचा राग याच्यासाठी आहे. तो आयुष्यभर कॅडीचा दुस्वास करतो. म्हणजे बाकीचे भाऊ, विशेषतः क्विंटिन, फेल्ट व्हेरी बॅड बिकॉज ही न्यू दॅट कॅडी हॅड सेव्हरल रिलेशनशिप्स विथ पीपल. she was sexually promiscuous. She kept relations with several men and he was ashamed of Caddy, and he thought that Caddy brought disgrace to the family. Caddy मुळे आपल्या घराण्याचं नाव खाली गेलेलं आहे, आपल्या घराण्याच्या नावाला कलंक लागलेला आहे, असं क्विंटिनला वाटतं. जॅसन डझंट केअर अबाउट ऑल दिस थिंग्स, की घराण्याची अब्रू, इज्जत आणि कॅडीनी हे सगळं केलं, याचा त्याला काही, याच्याशी त्याचं काही देणं घेणं नाही. त्याचा कॅडीवर राग कशासाठी आहे, तर ही कुड हॅव गॉट अ जॉब थ्रू कॅडी, बट कॅडी डिनाईड मॅरिंग हर्बर्ट हेड, अँड सिन्स देन जेसन वॉज ऑन नॉट गुड टर्म्स विथ हर. सो मी मगाशी सांगितलं, ही सेल्फिश, ही इज द ओनली चाइल्ड हू गेन्स द लव्ह ऑफ हिज मदर. दिस इज ए कॉमेंट्री ऑन बोथ मिसेस कॉम्सन अँड जेसन. या सेक्शनमध्ये मी मिसेस कॉम्सन आणि जेसन या दोघांबद्दलही बोलणार आहे. जेसन इज द ओनली सन ऑफ हर चिल्ड्रेन हू डझंट नीड हर लव्ह, हू डज नॉट वॉन्ट इट अँड वुड नॉट रिटर्न इट. आता आयरॉनिकली बघा, मिसेस कॉम्सन लव्स जेसन मोर दॅन हर अदर चिल्ड्रेन, बट जेसन डझंट नीड हर लव्ह. जेसनला खरं तर कुणाच्याच प्रेमाची गरज नाही आहे, पण मिसेस कॉम्सनचा विश्वास जेसनवरच आहे. देन ही युजेस हिज मदर so as to gain the power of attorney and then proceeds to cheat her out of large sums of money. Another wicked thing that Jason does is he deceives his mother and his sister Caddy. तो आपल्या आईकडून पॉवर ऑफ अटॉर्नी घेतो, म्हणजे सहीचे हक्क अधिकार तो आपल्या आईकडून घेतो. यू विल रिअलाइज इन द नॉवेल दॅट मिसेस कॉम्सन हॅज व्हेरी बॅड आय साईट अँड इट इज व्हेरी सिम्बॉलिकल. सिम्बॉलिकल अशा अर्थाने की शी कॅनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड अँड बॅड. कोण चांगलं आहे, कोण वाईट आहे, कोण लव्हिंग नेचरचं आहे आणि कोण सेल्फिश आहे. शी कॅनॉट मेक distinction between people. So ironically, she loves Jason, who is selfish and self-centered, whereas she ignores
her other children, especially she ignores Quentin and Caddy. She should have given more importance to Benji. She should have looked after Benji. But instead of pitying Benji, instead of looking after Benji, she feels ashamed of Benji. खरं तर बेंजी हा तिचा मेंटली रिटार्डेड मुलगा आहे आणि त्याच्याकडं मिसेस कॉम्सनने जास्त लक्ष देणं गरजेचं आहे. पण ती बेंजीकडे लक्ष तर देतच नाही, पण बेंजीमुळे आपल्याला पार्टीजला जाता येत नाही किंवा आपल्या घरी आलेल्या लोकांना आपल्याला नीट एंटरटेन करता येत नाही. बेंजी आपला असा मानसिकदृष्ट्या अपंग आहे, त्यामुळं आपल्याला कमीपणा येतो असं तिला सारखं वाटत असतं. सो मिसेस कॉम्सन ला दृष्टीदोष आहे, त्यांना नीट दिसत नाही, हे सिम्बॉलिक आहे. सो म्हणजे फिजिकली हा प्रॉब्लेम आहेच आहे त्यांच्या डोळ्यांमध्ये, पण मेटॅफोरिकली, रूपकात्मक किंवा सिम्बॉलिकली यू कॅन से दॅट शी कॅनॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड अँड बॅड. she cannot understand who loves her more. So that is important. And Jason takes disadvantage of his mother's physical disability. आपल्या आईच्या या दृष्टीदोषाचा गैरफायदा जेसन घेतो. तो काय करतो, तर ही गेट्स हर पॉवर ऑफ अटॉर्नी, तिची पॉवर ऑफ अटॉर्नी तो घेतो. म्हणजे तिच्या वतीने बँकेचे कामकाज करण्याचे अधिकार किंवा इतर कायदेशीर अधिकार तो घेतो आणि मिसेस कॉम्सन यांच्या ऐवजी तो सही करू शकेल असं कायदेशीररित्या तो सगळी कागदपत्र तयार करून घेतो. अँड देन ही डिसिव्स हिज ओन फॅमिली, हिज ओन मदर. सो जेसन लिव्स कम्प्लिटली सॉरी अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली की ड्युरिंग द 17 years Caddy has sent almost $40,000 which Jason has kept for himself. Therefore, Mrs. Compson's love is rewarded by being cheated out of money and ultimately being called an old fool by Jason. शेवटी मिसेस कॉम्सनना आपल्या आईला तो ओल्ड फूल म्हणतो आणि गेली 17 वर्ष तो आपल्या आईची आणि कॅडीची फसवणूक करतोय. कशी, तर कॅडी हॅज बीन सेंडिंग मनी to her mother, for her survival. So far she has sent $40,000 to her mother, but Jason has used that amount for his own benefit. तर अशा पद्धतीने जेसन आपल्या आईला फसवतो, आपल्या बहिणीलाही फसवतो. त्याची ती फसवणूक कशी चालते ते मी थोड्या वेळाने सांगेन. Now Jason lives completely in the present. He never gives the past a thought and feels no alliance to his illustrious forebears as Quentin did. तर आधीचे दोन जे भाऊ आहेत ते थोडेसे भूतकाळात जगतात, विशेषतः क्विंटिन आणि बेंजी. They thought about the past. They thought about the Compson history, the Compson people who came earlier, and they are very proud of the Compson family. पण हा जो आहे जेसन, तो भूतकाळाचा बिलकुल विचार करत नाही, आपल्या पास्टमध्ये होऊन गेलेल्या कॉम्सन घराण्यातला कोणाचाच विचार करत नाही. ही लिव्स इन द प्रेझेंट. ही फील्स perversely that if there had been any people of greater worth in his past, he and the whole present Compson clan would be down at Jackson chasing butterflies with the rest of the insane people in the estate. Jason completely denies the past. He functions only in the present. तो भूतकाळ आणि पास्ट ग्लोरी याचा अजिबात विचार करत नाही. प्रेझेंटमध्ये जगणारा तो माणूस आहे. देन आता आपण मगाशी म्हणालो तसं की आपण क्विकली बघून घेऊ की जेसन फसवणूक कशी करतो. जेसन हा आर्थिक गैरव्यवहार आणि आर्थिक फसवणूक आपल्या फॅमिलीची कशी करतो. तर काय होतंय, तर इमिजिएटली आफ्टर मिस्टर कॉम्सन्स डेथ, Jason came to his mother and told her that he would like to deposit his monthly wages
in her name, but to do so he would need her power of attorney, that is the power to sign her name to any legal document. तर मिस्टर कॉम्सनच्या मृत्यूनंतर, मिस्टर कॉम्सन यांचा मृत्यू 1912ला होतो आणि त्यानंतर आता हे घर कसं चालेल, कारण त्याच्या आधीच क्विंटीननी सुसाईड केलेलं आहे 1910ला. मग आता घरातल्या लोकांचा खर्च, फॅमिली, ही त्यांची इस्टेट आहे, हे सगळं कोण चालवणार, कोण बघणार? सो जेसन कम्स फॉरवर्ड अँड सेज दॅट आय विल लुक आफ्टर इट, अँड ही टेल्स हिज मदर दॅट आय विल लुक आफ्टर यू ऑल्सो. पण त्याच्यासाठी तू काय करायला पाहिजेस? आता तूही वृद्ध होत चाललेली आहेस, तुलाही जमत नाही, आणि तू काय काय करणार? म्हणून तू तुझ्या सह्यांचे अधिकार मला दे, कारण इस्टेटीचा, प्रॉपर्टीचा काही भाग मिसेस कॉम्सन यांच्या नावावरही असतो. आता मिसेस कॉम्सन्स आयसाईट इज रॅपिडली डिकेईंग, रॅपिडली फॉलिंग. तर हा जेसन आपल्या आईला, मिसेस कॉम्सनना सांगतो की मी काय करत जाईन, मला माझी काही छोटी मोठी नोकरी आहे, मी काही जे थोडीफार कमाई करतो ती मी तुझ्या नावावर ट्रान्सफर करत जाईन, मी तुला पैसे देत जाईन आणि त्याच्यातून आपण घर चालू. कारण आता घरात कोण आहे? बेंजी एक आहे, कॅडी इज गॉन, शी इज मॅरिड टू समवन अँड शी हॅज लेफ्ट होम. सो बेंजी इज देअर, देन जेसन इज देअर, अँड देअर मदर मिसेस कॉम्सन स्टेज ऑन दिस इस्टेट. द इस्टेट इज ह्यूज. पण जेसन ही सेंड्स बेंजी टू ॲन असायलम, टू ए मेंटल हॉस्पिटल. कारण बेंजीमुळं आजूबाजूच्या लोकांना धोका आहे. बेंजी हा वेडसर आहे आणि त्याला वेड्याचे अटॅक येतात आणि तो लोकांवर हल्ला करू शकतो, हिंस्र बनू शकतो. म्हणून जेसननी त्यालाही मेंटल हॉस्पिटलमध्ये, असायलममध्ये पाठवून दिलेलं आहे. सो नाव जेसन कंट्रोल्स द होल इस्टेट. So he takes the power of attorney from his mother. Mrs. Compson in her simplicity thought that Jason was being very noble in giving her his check every month. तर मिसेस जेसनला सुद्धा सुरुवातीला चांगलंच वाटतं की अरे बरं झालं, आपला एक मुलगा तरी आपली काळजी घेतोय, मदत करतोय. सो शी इज हॅपी. As soon as he got the power of attorney, he talked his mother into burning कॅडीज चेक्स. तर कॅडीनी जे चेक्स दिलेले आहेत घर खर्च चालवण्यासाठी, तिला माहिती आहे की आपल्या घराचा खर्च कोण चालवेल, आपल्या आईकडं कोण पाहिल, भावांना तर काय नोकरी नाही, एक भाऊ वेडसरच आहे, एका भावाने आत्महत्या केलेली आहे, आणि जेसन काही कमवत नाही हे तिला माहिती आहे. म्हणून तिने काही चेक्स या फॅमिलीसाठी, आपल्या भावासाठी आणि भावंडांसाठी आणि आईसाठी ठेवलेले आहेत. तर जेसन आपल्या आईला सांगतो की नो, वी शुड बर्न कॅडीज चेक्स, कारण कॅडी ही काही चांगली मुलगी नाही आहे, तर आपण तिचे चेक्स बर्न करू, आपण तिचे पैसे काही घ्यायचे नाहीत. बट जेसन वुड सबस्टिट्यूट अ फॉर्ज्ड ऑर फॉल्स चेक इन प्लेस ऑफ द वन दॅट कॅडी सेंट अँड वॉच हिज मदर बर्न्ट इट. पण तो काय चलाखी करतो, तर ते चेक्स जाळताना तो एक डुप्लिकेट चेक आईसमोर ठेवतो आणि तो ते चेक जाळत राहतो, कारण ते कॅडीनी दिलेले चेक्स आहेत आणि कॅडीनी दिलेली अमाऊंट आपण वापरायची नाही म्हणून. पण तो डुप्लिकेट चेक्स बर्न करत असतो, जाळत असतो. कॅडीनी दिलेला चेक मात्र तो स्वतःकडे जपून ठेवत असतो आणि तो इन कॅश करत असतो, त्याचे पैसे तो घेत असतो. सो he would then deposit Caddy's check and let his mother think that it was his wages. तर कॅडीचेच चेक्स तो नंतर बँकेत भरून त्याचे पैसे तो घेत असतो आणि आईला ते त्यातले थोडे देत असतो. तर आईला त्याच्या असं वाटत असतं मिसेस कॉम्सनना की जेसन इज रनिंग द फॅमिली, ही इज लुकिंग आफ्टर द फॅमिली, बट इट इज ॲक्च्युली कॅडी हू इज प्रोव्हाइडिंग फायनान्शियल हेल्प टू द फॅमिली. आता जेसनचा जो काही जॉब असतो, छोटी मोठी नोकरी तो जी करत असतो, त्याच्यातून जे त्याला अर्निंग मिळत असतं ते काही फार नसतं. जे काही त्याला पैसे मिळत असतात ते तो स्वतःसाठीच वापरत असतो. कॅडीनी दिलेले पैसे आपले स्वतःचे आहेत असं तो आपल्या आईला दाखवत असतो, त्यातलेही थोडेसे पैसे तो चोरतच असतो. सो दिस इज हाऊ ही इज डिसिविंग हिज मदर अँड हिज सिस्टर.
He would then keep his own wages, his own money which he earned through working, and use them to keep his mistress in Memphis and to play the market. तर त्याचा एक छंद आहे, त्याची एक मेम्फिसमध्ये एक मिस्ट्रेस आहे, तिच्यावर तो पैसे खर्च करतो आणि शेअर मार्केटमध्ये तो ते पैसे आपले लावत असतो. If he had not obtained his mother's power of attorney, he could never have used कॅडीज मनी. तर कॅडीचे पैसे तो वाचवू शकलाच नसता, किंवा कॅडीनी जर पैसे दिले नसते तर द होल फॅमिली वूड हॅव बीन इन बिग ट्रबल. पण अशा तऱ्हेने फसवणूक करून कॅडीनी दिलेले पैसे आपणच देतोय असं दाखवून आपणच या घरावर उपकार करतोय, घर चालवतोय, असं तो एक प्रकारे भासवत असतो. Furthermore, Mrs. Compson gave Jason $1,000 to buy a part share in Earl's hardware store, but Jason drew that money out without his mother's knowledge. तसंच त्याच्या आईने मिसेस कॉम्सन गेव हिम $1,000 अर्ल हार्डवेअर या स्टोअरचे काही तू शेअर्स विकत घे म्हणून सुद्धा त्याला पैसे दिलेले असतात. त्याचा सुद्धा अपहार जेसन करतो. Thus, he is wicked, he is selfish, he is self-centered, he is not trustworthy, he is not reliable. Therefore, when Caddy's check is, when Caddy's checks are over, he is in big trouble. कारण कॅडीचे पैसे ज्यावेळी संपतात त्यावेळी आता घर कसं चालवायचं, त्याला स्वतःच्या पैशातून घर चालवावं लागेल, पण ते तर त्याला करायचं नाही आहे. सो ही कम्स इन ट्रबल. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेक्शन वी कम टू नो दॅट त्यांनी जे काही साठवलेले स्वतःचे पैसे आहेत, दॅट मनी इज स्टोलन बाय मिस क्विंटीन. मिस क्विंटीन ते पैसे चोरते, कॅडीची मुलगी, की जी कॉम्सन फॅमिलीला भेट देण्यासाठी आलेली असते. शी स्टील्स मनी फ्रॉम हर ओन अंकल. आपल्या मामाचे म्हणजे जेसनचे पैसे ती जेसनच्या कपाटातून चोरते आणि शी रन्स अवे विथ हर लवर. अशा तऱ्हेने एक प्रकारे जेसनवर पोएटिक जस्टिस मिळतो. आता मिस क्विंटीनला असं हे काही माहिती नसतं की जेसननी काय फ्रॉड केलेला आहे, त्यानंतर हाऊ ही डिसिव्ड हिज मदर अँड हाऊ ही डिसिव्ड हर मदर अँड हर ग्रँडमदर. म्हणजे मिसेस कॉम्सनला आणि कॅडीनला कसं फसवलं हे काही तिला माहिती नसतं. शी जस्ट वॉन्टेड मनी अँड शी गॉट द मनी इन Jason's cabin, and she just stole the money and ran away. So Jason came to know that his money was stolen by his own niece, Miss Quintin, and therefore he is frustrated and he wants to find her. Jason तिला शोधण्यासाठी खूप प्रयत्न करतो, कारण तिला शोधल्यावर त्याला त्याचे पैसे मिळत असतात. तर जेसनवर एक प्रकारे असा परिस्थिती सूड उगवते की आत्तापर्यंत त्यांनी एक प्रकारे कॅडीचे पैसे चोरलेले असतात, कॅडीच्या पैशांचा अपहार केलेला असतो, आणि अल्टिमेटली कॅडीज डॉटर मिस क्विंटीन स्टील्स जेसन्स मनी. सो दिस इज द थर्ड सन in the Compson family and he is very different from his siblings. आपल्या इतर भावंडांपेक्षा तो अशा तऱ्हेने खूप वेगळा आहे. So this is how Jason's section ends, and the only section remained is the last section of the novel, which is readable. It is narrated on April 8th, 1928, and it is Easter Sunday. And the last section is narrated by the third person. We don't know who the person is, but it is the third person's point of view. And then we get to know all these events. These sections are in a way joined in the last section, and we get to know the plot of the novel. So we will study the last section tomorrow. I shall share my last section, but I shall share my lecture on the last section of the novel tomorrow. Please attend it, and after I finish my lectures on The Sound and the Fury, we will have one online live session. I stop here today. Thank you.